Hello everyone. আজি candlesticksৰ ওপৰত কেইটামান হিডেন সিক্ৰেট মই এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু তাৰ আগতে আমি ষ্টক মাৰ্কেট বা ফাইনান্সিয়েল মাৰ্কেটত এন্ট্ৰি কৰাৰ সময়ত কি অৰ্ডাৰ টাইপছ থাকে তাৰ ওপৰত ক'ম ইয়াত অৰ্ডাৰ বহুত থাকে মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ লিমিট অৰ্ডাৰ ষ্টপ লছ লিমিট অৰ্ডাৰ ব্ৰেকেট অৰ্ডাৰ কভাৰ অৰ্ডাৰ বহুত অৰ্ডাৰ থাকে কি অৰ্ডাৰ আমি প্লেচ কৰোঁ সেইখিনি কথা মই এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি এই ভিডিঅ'টো চাই লওঁ আহক In this video, we're going to look at the 4 basic order types that you need to know before you buy or sell a stock. আমি যিকোনো ষ্টক বাই বা সেল কৰাৰ আগতে 4টা মেইন অৰ্ডাৰ টাইপ ফলো কৰা অতি প্ৰয়োজন হয় আৰু এইকেইটা কেনেকৈ কাম কৰে সেইখিনি কথাও আমি চাওঁ আহক If you haven't already subscribed to the channel, make sure that you subscribe for more videos on money and mindful living. And after you subscribe, let's bring order types into a real world situation so that we can understand what exactly an order type is. When you call a restaurant to place an order, they'll pick up the phone and they'll ask you, is this an order for dine-in, for takeout, or for delivery? All you're doing is you're letting them know how they need to get your food to you and at what price. Same thing with order types for investing, except instead of buying food, we're buying stocks. Yes. All you're doing is letting the investment brokerage know how and when you're buying your stock and at what price you want it. So how and when you're buying your stock আপুনি কেতিয়া ষ্টকটো বাই কৰিব কেনেকৈ বাই কৰিব তাত কি অৰ্ডাৰ টাইপ প্লেচ কৰিব আপুনি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ লগাব নে লিমিট অৰ্ডাৰ লগাব নে ব্ৰেকেট অৰ্ডাৰ লগাব এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপুনি ষ্টপ লছ অৰ্ডাৰ লগাব নে ষ্টপ লছ লিমিট অৰ্ডাৰ লগাব these are the 4 types of orders that we are going to look at. A market order, a limit order, Yes. a stop loss, and a stop limit. And we will look at what happens with these both when we are buying and when we are selling. First, we have the market order. This First, we have the market order. Market order to আমি actually কি কৰোঁ আমি যেতিয়া মাৰ্কেটত কাম কৰোঁ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত হওক ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত হওক কমডিটিজ মাৰ্কেটত হওক আমি জেনেৰেলি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিঙত আমি সদায় মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ আহক মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ কিহৰ কাৰণে আমি প্লেচ কৰিব লাগে আৰু মই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ is the most basic type of order. All you're doing is you're basically saying, I want to buy a stock and I want to buy it now. Or if you're selling, I want to sell a stock and I want to sell it now. I want to buy a stock, I want to sell it now. আমি যদি লগে ষ্টকটো বাই কৰিবলৈ যাওঁ মিনছ আপোনাৰ এটা ষ্টকৰ প্ৰাইচ চলি আছে 2000 টকা আমি সেই পইণ্টটোতে যদি ষ্টকটো আমি বাই কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিবলগীয়া হয় মই এটা ষ্টক বাই কৰিব বিচাৰিছোঁ I want to buy a stock. I want to buy it now. আপুনি যদি লগে বাই কৰিবলৈ বিচাৰে ষ্টকটো তেতিয়া আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰোঁ সেম টাইমত সেম প্ৰাইচত When you place a market order, it is going to buy the stock at whatever the price is between when you press the buy button and when the trade actually executes 0.07 seconds later or whatever that time is. But why even mention that 0.07 seconds? Because with a market order, it can be important. Stock prices are moving up and down all day long. We all know that, but we also know that some stocks can be more volatile than others, meaning that they move around more or they move around faster. With a market order, you are pretty much okay with that fluctuating price. You're just putting in an order to buy your stock or to sell your stock at whatever the current best available price is. আপুনি বাই কৰবা সেলে কৰক যেতিয়া মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ শৰ্ট সেলে কৰক লগাব যেটো কাৰেন্ট এভেইলেবল প্ৰাইচ থাকে তাতেই এক্সিকিউট হোৱা দেখা যায় 0.7 সেকেন্ডৰ ভিতৰত তাতেই এক্সিকিউট হোৱা দেখা যায় Market orders are where people trading penny stocks can get themselves into trouble. So occasionally this thing happens called so quickly that we sell at the with penny stocks. Sometimes a random news event can cause that to happen or when see the stock be super volatile. The next order type is a limit order. This এতিয়া মাৰ্কেট অৰ্ডাৰৰ ওপৰত মই আৰু দুটামান কথা কওঁ মাৰ্কেট অৰ্ডাৰটো মানে আমি কেতিয়া এপ্লাই কৰা দৰকাৰ হয় আমি যেতিয়া এটা ষ্টকৰ প্ৰাইচ যিটো প্ৰাইজত আছে সেম প্ৰাইজতে আমি বাই কৰোঁ তেতিয়া মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ আমি প্লেচ কৰোঁ যেতিয়া অতি সোনকালে আমি বাই কৰিবলগীয়া হয় বা বাই কৰাৰ চিন্তা কৰোঁ সেম প্ৰাইজত লগে কুইকলি তেতিয়া মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰোঁ
আৰু যেটো এট প্ৰেজেন্ট প্ৰাইস চলি থাকে সেই প্ৰাইসতে ষ্টকটো বাই হয় মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত গতিকে আমি জেনাৰেলি কমোডিটিজ ট্ৰেডিং কৰো বা যেও টেকনিক্যাল এনালাইসিস এপ্লাই কৰে বেসিক্যালি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত আমি বাই কৰা দেখা পোৱা যায় সকলোকে আৰু এই গুটে মাৰ্কেট অৰ্ডাৰটো কি হয় যিবিলাক সাংঘাতিক ভলাটাইল মাৰ্কেট থাকে ইয়াত কৈছে পেনি ষ্টক যিবিলাক সাংঘাতিক ভলাটাইল মাৰ্কেট হওক পেনি ষ্টক হওক বা কমোডিটিজ মাৰ্কেট হওক ক্ৰিপ্টো মাৰ্কেট হওক সেইবিলাকত জেনাৰেলি আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত কাম কৰোঁ আৰু যদিও মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত কাম কৰোঁ কিন্তু লিমিট অৰ্ডাৰটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লিমিট অৰ্ডাৰ কি হয় তাৰ ওপৰত মই কৈ আছোঁ এতিয়া This is when you are saying, I want to buy this stock, but there is a limit to how much I am willing to pay for it. So, I want to buy a stock, কিন্তু এটা লিমিটত বাই কৰিম মাৰ্কেট প্ৰাইজত মই বাই নকৰোঁ সেইটো কয় লিমিট অৰ্ডাৰ যদি ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ চলি আছে 1000 rupees মই বাই কৰিব বিচাৰিছোঁ 800 rupeesত যেতিয়া সেই লেভেলটোলৈকে আহিব অটোমেটিক্যালি ষ্টকটো বাই হ'ব so let's say that we have a stock trading at $25. We have a stock trading at $25. Suppose মই ধৰিলো এটা stock $25 ট্ৰেড হৈ আছে And you put in a limit order for $20. এটা মই ইয়াত প্লেস কৰিছো $20 মই লিমিট অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিছো Meaning $20 is the maximum amount that you are willing to pay. $20 is the maximum amount you are willing to pay. $20 আমি ষ্টকটোৰ কাৰণে যদিও $25 সাপোজ ষ্টকটো প্ৰাইস চলি আছে মই পে কৰিব বিচাৰিছো only $20 মই $20 হে তাত পে কৰিব বিচাৰিছো গতিকে যেতিয়া $20 আহিব নামি আহিব ষ্টকটো তেতিয়া অটোমেটিক্যালি বাই হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াত যেতিয়া লিমিট অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰি থৈ দিম The trade won't execute until it goes to or below the price that you specify. So in $20 বা তাতকে তলত যেতিয়া ষ্টকটো আহিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি this case, $20. Now let's look at what happens when you sell with a limit order. Same idea. You're saying, I want to sell this stock, but আৰু সেম আইডিয়া এটো গুটেটো ভাইস ভার্সা হৈ যায় আমি যেতিয়া এটা বাই কৰিম সেল লিমিট অৰ্ডাৰ মিন্স এটো শর্ট সেল আমি যেতিয়া লিমিট অৰ্ডাৰ উল্টা কাম কৰিব there is a limit on how low I will sell it for. I will only sell it if it is above X number of dollars. So the price that you enter on a sell limit order minimum price you are willing to sell for $30 means that you want to sell it at that price or higher. So let's say that we got that stock for $20. Now we put in a limit sell for $30. That means that when the stock price hits $30 or higher, the trade will execute and your shares will start to sell. Stock price hits $30 or we got that stock for so the price that you enter on a sell limit order means that you want to sell it at that price or higher. So আপুনি যেতিয়া এটা লিমিট অৰ্ডাৰ লগাব সেই সেল লিমিট অৰ্ডাৰত হয় সেই সেল লিমিট অৰ্ডাৰত ষ্টকটো সেল হ'ব বা তাতকে হায়াৰ প্ৰাইজত সেল হ'ব এতিয়া মই ধৰিলো ষ্টকটোৰ প্ৰাইস এতিয়া $20 let's say that we got that stock for $20. এটা সাপোজ ষ্টকটোৰ প্ৰাইস হলে $20 Now we put in a limit sell for $30. Yes. That means that when the stock সেলটো ইয়াত সেল অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছো মই $30 প্ৰাইস চলি আছে $20 মই ইয়াত প্ৰাইস সেল লিমিট অৰ্ডাৰ মই আগতে প্লেস কৰিছো $30 মই প্লেস কৰি দিছো ইয়াতে price hits $30 or higher, the trade will execute and your shares will start to sell. যেতিয়া $30 বা তাতকে ওপৰত যেতিয়া ষ্টকটো প্ৰাইসটো গৈ পাব অটোমেটিক্যালি ট্ৰেডটো এক্সিকিউট হ'ব আৰু যিমান তললৈ আহি থাকিব প্ৰফিটটো আমি সিমানে বাই গৈ থাকিব গতিকে সেইটো কয় সেল লিমিট অৰ্ডাৰ Also note that with a limit order that your trade isn't necessarily এই বস্তুটো stock price hits ভাইস ভার্সা হৈ যায় যেনেকৈ এটা ষ্টক আমি সাপোজ আজি বাই কৰাৰ টাইমত সাপোজ মই ধৰিলো ষ্টকটোৰ দামটো 100 rupees চলি আছে মই বাই কৰিছো 90 rupeesত যেতিয়া 90 rupeesত লিমিট অৰ্ডাৰ আমি লগাম অটোমেটিক্যালি বাই হৈ যাব সেম বস্তু আমি যেতিয়া শর্ট সেলত এপ্লাই কৰিম সাপোজ প্ৰাইস চলি আছে আজি 100 rupeesত আপুনি সেল কৰিছে 110 rupeesত যেতিয়া মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ গৈ যাব তেতিয়া আপুনি সেল কৰিব অটোমেটিক্যালি যেতিয়া সেল হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ এক্সিকিউট হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টকৰ প্ৰাইসটো যে তললৈ আহি থাকিব আপোনাৰ প্ৰফিটটো কিমানে হ'ব গোটেই বস্তুটো ভাইস ভার্সা হৈ যায় যেনেকৈ বাই কৰোঁ আমি সেম লেভেলটোৰ তলত আমি বাই কৰোঁ আৰু তেনেকৈ শর্ট সেল কৰিবলৈ হ'লে যেটো ষ্টকৰ প্ৰাইস চলি থাকে সেই লেভেলটোৰ ওপৰত আমি শর্ট সেল কৰোঁ
This is called sell limit order. $30 or higher, the trade will execute and $30 or it's higher, then will execute. your shares will start to sell. Also note that with a limit order, that your trade isn't necessarily guaranteed to fill completely. That is completely sure which direction it's headed in. এতিয়া আৰু এটা অৰ্ডাৰ আছে বাই ষ্টপ লছ অৰ্ডাৰ এণ্ড চেল ষ্টপ লছ অৰ্ডাৰ সেইকেইটা ষ্টেল লিমিট অৰ্ডাৰ এই বাকী দুটা অৰ্ডাৰ মই নেক্সট এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু এতিয়া মই আহোঁ কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেণ্ডেলষ্টিক এনালাইচিছৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু ষ্টিভ নিছনে কি কৈছে কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ ভগৱান ষ্টিভ নিছনে কি কৈছে দ্য কেণ্ডেলষ্টিক্স কোৰ্ছ বুকছৰ পৰা মই গোটেইখিনি কথাখিনি কৈছোঁ আৰু কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ ওপৰত দ্য কেণ্ডেলষ্টিক্স কোৰ্ছ বিয়ণ্ড কেণ্ডেলষ্টিক্স আৰু জাপানিজ কেণ্ডেলষ্টিক্স চাৰ্টিং টেকনিক সেই তিনিখনক কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ বাইবেল বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত চাব কেণ্ডেলষ্টিক্সে মেইনলি মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইটো ডিটেক্ট কৰে মাৰ্কেটৰ কোনো ডিমাণ্ড জ'ন বা কোনটো ছাপ্লাই জ'ন সেই বস্তুটো কেণ্ডেলষ্টিক্সে ডিটেক্ট কৰে ডিমাণ্ড জ'নটো যেনে আমি ছাপৰ্ট বুলি কওঁ ছাপ্লাই জ'নটো ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এতিয়া আমি সকলোৱে জানো ডজি ৰিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ হেংগিং মেন ৰিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ মৰ্ণিং ষ্টাৰ আছে এটা ৰিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ হয় বা শ্বুটিং ষ্টাৰ ৰিভাৰ্চেল এই পেটাৰ্ণবিলাকৰ কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আমি কেণ্ডেলষ্টিক্স কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আমি সেইটো কিন্তু নাজানো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বা আপোনাক আজিলৈকে হয়তো কোনেও কোৱা নাই ইয়াত চাব beware that although candle signal can demarcate area of support and resistance they do not offer price target যদিও কেণ্ডেল ছিগনেলবিলাকে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ যিটো এৰিয়া থাকে সেইটো ডিমাৰ্কেট কৰে কিন্তু ই কেতিয়াও ইন ফিউচাৰ প্ৰাইচ টাৰ্গেট ডিটেক্ট নকৰে অতি এটা ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট হয় আপুনি ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলটো কিন্তু ডিটেক্ট কৰে কিন্তু ইন ফিউচাৰ প্ৰাইচ টাৰ্গেট কেণ্ডেলষ্টিক্সে কেতিয়াও ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ যিখন বাইবেল তাৰ পৰা মই গোটেই বস্তুটো লৈছোঁ দিছ ইজ ৱাই ইট ইজ ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট টু ইউজ ক্লাছিক ৱেষ্টাৰ্ণ টেকনিক্স আৰু সেইকাৰণে আমি যিবিলাক ক্লাছিকেল ৱেষ্টাৰ্ণ টেকনিক্স আছে বা ৱেষ্টাৰ্ণ টেকনিকেল এনালাইচিছৰ যিবিলাক টেকনিক্স আছে সেইবিলাক ইউজ কৰা দৰকাৰ চাচ এজ পিভট হাই ল' মিনছ আপুনি ফিবোনাচিৰ কথা কৈছে বা কেমেৰিলা আছে বা আপোনাৰ উদিছ পিভট আছে বেছিক পিভট আছে সেইখিনি কথা কৈছে ট্ৰেণ্ড লাইন আপুনি ট্ৰেণ্ড লাইন ইউজ কৰিব পাৰে বা নেক্সট আহিলে আপোনাৰ তাত বহুত টেকনিকেল ছিগনেল আছে ট্ৰেণ্ড লাইন আছে ট্ৰেণ্ড চেনেল আছে বা ইচিমকো আছে টেকনিকেল ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে কেমেৰিলা ছিষ্টেম আছে তাত শতসহস্ৰ ছিষ্টেম আছে বিফ'ৰ ইনিচিয়েটিং a trade with a candle signal always consider risk versus the reward of the trade আপুনি ইয়াত কেণ্ডেল ছিগনেলে হওক বা টেকনিকেল ইণ্ডিকেটৰ ছিগনেলে হওক যিটো ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড যিটো ৰেচিঅ' আছে সেই ৰেচিঅ'টো এডজাষ্ট কৰা অতি দৰকাৰ হয় তেখেতে কৈছে আই ৰিপিট নেভাৰ প্লেচ এ ট্ৰেড উইথ এ কেণ্ডেল ছিগনেল আনটিল ইউ হেভ কনচিডাৰ্ড the risk reward of the potential trade আপুনি যেতিয়ালৈকে risk reward ৰেচিঅ'টো আপুনি এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে অনলি কেণ্ডেল ছিগনেল চাই পেলাই ডাইৰেক্টলি ট্ৰেড এক্সিকিউট কেতিয়াও নকৰিব if there is a bullish candle signal such as hammer the risk stop out level risk মানে stop out level আপুনি stop loss levelৰ কথা কৈছে so under the law of the hammer যদি আপুনি এটা হামাৰ কেণ্ডেল চাই পেলাই এণ্ট্ৰি কৰে বুলিছ কেণ্ডেল হামাৰ বুলিছ কেণ্ডেল হয় তাৰ কেণ্ডেলটোৰ তলত আপুনি ষ্টপ লছ লগাব আৰু জেনেৰেলি ষ্টপ লছ আৰু টাৰ্গেট 1:3 1:5 ৰেচিঅ' আমি জেনেৰেলি কৰোঁ আৰু পজিশ্যন ট্ৰেড কৰিলে 1:10 মানলৈকে আমাৰ বস্তুটো ইয়াত ছেটআপত আমি দেখা পাওঁ গতিকে ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ড এই লেভেলটো যেতিয়ালৈকে আমি এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে জেনেৰেলি আমি ট্ৰেডটো প্লেচ কৰিব নালাগে আৰু সেই গোটেই ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড যিটো ৰেচিঅ' আছে সেই ৰেচিঅ'টো এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি অনলি আপোনাৰ কেণ্ডেল ষ্টিক্সেই নহয় বা যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ টেকনিকেল ছিষ্টেম আছে সেই গোটেই টেকনিকেল ছিগনেলবিলাকৰ লগতো আমি এডজাষ্ট কৰা দৰকাৰ হয় কাৰণ যেনেকৈ এটা ছিংগল টেকনিকেল ইণ্ডিকেটৰে মাৰ্কেটত কাম নকৰে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ
অনলি কেণ্ডেলষ্টিক চিগনেলটোৰ মাৰ্কেটত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি কাম নকৰে আমি ৱেষ্টাৰ্ণ টেকনিকেলছৰ সহায় ল'বই লাগিব আৰু তাৰ এইটো এটা জাষ্ট অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ৰেচিঅ' এডজাষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে বা কেণ্ডেলষ্টিক্সে যদিও ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স লেভেলটো ডিমাৰ্কেট কৰে কিন্তু ইন ফিউচাৰ প্ৰাইচ টাৰ্গেট কেতিয়াও know how they need to get your প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে নেক্সট মই কম ইয়াত ষ্টপ লছ আৰু ষ্টপ লছ লিমিট অৰ্ডাৰ এই বস্তুটোৰ ওপৰত মই এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু কেণ্ডেলষ্টিক্সৰ আৰু কি কি ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট আছে সেইখিনি কথাও মই এক্সপ্লেইন কৰিম থেংক ইউ হেভ এ গ্ৰেট